بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، أرجو أن تكونون بخير وصحة وسلامة إن شاء الله جميعا. إحنا مستمرين إن شاء الله معاكم بتكملة المحاضرات الخاصة بكم. طبعا طلاب، المحاضرة اليوم تخص some physical and chemical properties, physical-chemical properties of the active ingredient of drug, and also the excipient, any composition of the formula that will deal with it during the preparation of the formula, during the putting of the strategy for the complete manufacturing from the crude material or pure active ingredient to the final dosage form. First, physical properties, and it is very important. It is the melting point. The melting point always consider very important for the determination of the purity or degree of purity of the active ingredient, that the drug of the pure drug or the crude drugs should be pure from any deteriorant, any impurities. So the melting point consider the most important feature that can be used for the checking the purity of the active ingredient. Some concept or basic concept to understand what is the melting point or what is the concept of the melting point. Okay. melting point or a freezing point. طبعا كل احنا نعرف انه اكو equilibrium at this point between the solid state and liquid state. It is the transient point from the solid state to the liquid state. And also when we inverse the process where freezing the liquid material, the same liquid after the same solid material after complete melting, where return to the solid state, there is a point. It is the freezing point. It is the same point of the melting point. It is the freezing point. It is the critical point between the two states. So the melting point or freezing point of pure crystalline solid is defined as the temperature at which the pure liquid and solid exist in equilibrium. So يعني احنا عرفنا المفهوم انه هي النقطة اللي يكون انه equilibrium between the solid and the pure liquid for the pure crystalline solid اللي هو maybe the active ingredient, and it is important for checking for the active ingredient. Drugs with a low melting point may soften during the processing step. بعض الدرجات تكون melting point مالتها تكون جدا قليلة low melting point، وبالتالي اكو محاذير يجب ان اخذ حذري اثناء عملية preparation processing. Some processing that required during the manufacturing, for example the tablets, capsule, emulsion, there is a process of the trituration processing step, including that heat generation during the fractions between particles, including the milling اللي هي size reduction process, compression اثناء عمليه الكompression على مود اسوي احضر التابلتس بالcompression machine او tablet machine. So should be take in consideration that the heat may be enough to melt the solid, and should be manipulation or using another techniques that to avoid the generation of such heat that may melt the active ingredients. Also, the melting point for the range of a drug can be used as indicator for purity. Highly important of the melting point عادة من يعني خلي هسه واحد يكون داخل في استراتيجي او داخل في بحث او داخل في عمليه فورميليشن جديده ما يعرف عنها، انه يعني هذا الدرج اللي يعني سوى له بورتشيز، يعني اشتراه من السبلاير، من ممكن اجيب كرود ماتيريال من انديا، من التشاينيز. اوكي، فلازم
اول ما يوصلني الكرود دراج ابدي اشيك الفيزيكال بروبرتيز اللي تعطيني انديكيشن بالبيوريتي مالته. ايش اول نقطه، اول تيست من ضمن التيستات المهمه اللي اسويها melting point. الميلتنج point for pure drug should be sharp. give the sharp peak at the يعني انا بكل دراج اكو فد بانك انفورميشن عليه انه فلان دراج، انه الدايكلوفيناك، انه النابروكسين دراج، انه اللافوتيدين دراج، اني اذر دراج اكزامبلز بالبانك انفورميشن انه الميلتنج بوينت مالته فور اكزامبل 150 centigrade for example. كون البيك تكون sharp and single peak, no shifting to lower or more than the melting point اللي هو مقرور عليه. إذا أكو shifting بالبيك أو كانت البيك وايد مو sharp معناها أكو impurity. فهاي الامبورتنت مال melting point. شنو البيك وشون أحصلها؟ أكو فد تيست يسموه differential scanning calorimetry. اكو فد يعني فد انسترومنت نخلي بيه الاكتيف انجريدينت راح يرسم لي تشارت. هذا تشارت بي البيك، هاي البيك تمثل لي هي الميلتنج بوينت مالته. طبعا اكو ميلتنج بوينت يعني انسترومنت ثاني اللي هي بواسطه كابيلاري تيوب، هاي يصير فيجوال. يعني هاي الفيجوال انه اني باي فيجوال اباع التايم او يعني هو انا مسوي ريكوردينج للتمبريتشر سوري، يعني هو الجهاز مالتي اللي موجود بالمختبر انه اجيب كابيلاري تيوب اسوي لها ديبينج يعني اسوي كلوزنج باي هيتنج، يعني اكو فد لامب هيت يعني فليم استخدم اسوي كلوزنج لاحد الجهات مال الكابيلاري تيوب، والجهه الثانيه اسوي ديبينج الى ان يدخل الباودر بيها بالكابيلاري تيوب، بعدين اخليها بالانسترومنت بمثل العدسه، اظل اباوع من خلالها اراقب درجه الحراره الى ان توصل الى يعني الى درجه الحراره اللي انا دارس عليها، اللي انا اعرف انه هاي ريفرنس مال هذا الدراج مالتي، راح يبدي يصير سوفتنينج يتحول الى ليكويد. هذا فيجوال. بس اللي مور اكيوريت هو ديفرنشال سكانينج كالوريمتري. هذا يعطيني البيهيفير مال الدراج مالتي، الديجري اوف بيوريتي مالته، يعني ماكو ديتيريوريشن بي. The latent heat of fusion, or the sometimes called, or it is the molar heat of fusion. عادة شنو اللي يعني latent heat معناها الطاقة الكامنة. latent heat of fusion. الفيوجن هنا من any solid material, any solid substances سواء كان مثل ما قلنا excipient or active ingredient. There is a يعني chemical structure, there is a bonding between particles that help the particles and give the dosage form or crystal structures or amorphous structure of the powder multi. هذا bond, type of the bond. According to the type of the bond, there is a latent heat. يعني أنا من أبدي أن أنطط حرارة على مود تبدي عملية الميلتينج، اكو فد حراره راح يصير لها امتصاص. هاي الحراره او الطاقه الكامنه راح يصير لها absorption. هاي الابزوربشن راح يسوي لي بروكن المن تكون هاي الطاقه اللي يعني يصير لها absorption تكون just enough to broken the bond. اول عمليه الميلتنج على مود تحدث يجب ان يصير بروكن للبوندز اوف ذا الماتيريال اللي انا قاعد اسوي لها تيست. So the latent heat of fusion is the quantity of the heat that absorbed when 1 gram of the solid melts. 1 gram of the solid melt. More common used, especially in the mathematical relations, mathematical rules, اللي هي المولر heat of fusion, الدلتا HF. المولر heat of fusion, the same definition, it is the quantity of the heat that is be absorbed when the 1 mole of a solid. يعني بس بدلت ال 1 gram by the mole of the solid. High melting point substances have high heat of fusion, and low melting point substances have low heat of the fusion. It is logic. يعني أنا إذا عندي مادة راح يصير لها melting بدرجة حرارة يعني الميلتنج بوينت مالتها عالية جدا، يا الله أوصل عملية يصير لها complete softening. شنو معناها؟ معناها إنه البوند اللي متكونة لهاي المادة تكون very strong bond like ionic bond. هسه أكو example
من راح بالسكشن اللي وراه انه اكو اكزامبل راح نشوف انه الايونيك بوند تكون فيري سترونج، معناها اللاتنت هيت يعني لازم يصير عندي ابزوربشن عالي للحراره، يعني كانما انا الحراره اللي دا اسلطها راح يصير عندها خلينا نتصور انه لوز، ما راح يعطيني يعني ما راح يعطيني نتيجه سريعه انه يصير سوفتنينج يصير ميلتنج. ليش هذا الريزيستنس اور لوز للحراره اللي ما راح يصير سوفتنينج بسرعه؟ بسبب انه البوند اللي تكون very strong bond، لان انا مثل ما اتفقنا قبل شويه انه first step to the melting to occur it is the breaking of the bond of the solids. If the bond it is strong, the absorption will be high or the resistance will be high، يعني which mean the high heat of fusion. And the substance vice versa، the substance اللي عندها اصلا melting point انا قاعد اوصل لها بسرعه مثلا 50 سنتيغريد يصير الميلتنج بوينت، لوجيكالي انه الهيت اوف فيوجن راح تكون لو، يعني انترتشينجبل. من اقول هاي ميلتنج بوينت راح يجي انديكيشن انه هاي هيت اوف فيوجن اور هاي مولر هيت اوف فيوجن، هاي الماده عندها. ليش؟ لانه اصلا اكو ريزيستنس اكو ابزوربشن هاي للهيت اللي دا انطيها على مود يصير بروكن اللي هو فيرست ستيب. اذا كل ما هاي الفيرست ستيب يصير لها ديلي عن طريق انه البوند تكون سترونج، كل ما يصير الميلتنج بوينت بعيده، يعني هاي ميلتنج بوينت. كل ما تكون الايون البوند اللي متكونه مثل فاندر والز، مثل الستاتيك بوند، يعني ستاتيك بوند يعني جاست ستاتيك بوند، هاي الانواع اللي تكون ويك مثل فاندر والز وغيره، راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي الميلتنج بوينت تكون فيري لو، وبنفس الحاله راح يجيني انديكيشن انه المولر heat of fusion here very low because the bond it is weak. For example, ionic materials have high heat of fusion. Example, sodium chloride melts at 801 centigrade with a heat of fusion for about 124 calorie per gram. So هاي الهيت اللي احتاجه يبدي يسوي لي عمليه البروكن للبوند على مود بعدين تبدا عمليه الميلتنج. هاي كلها طاقه كامنه احتاج انه يصير لها ابزوربشن على مود تبدا عمليه الستيب الاولى لعمليه الميلتنج. Otherwise the van der Waals force have low heat of fusion because it is weak. يعني البارافين melt at just 52 centigrade with a heat of fusion for about 35.1 calorie per kg. الآيس الثلج with a weaker hydrogen bonding has a melting point of 0. Okay? Melting point depression. عادة احنا استشيكنا بالبداية الميلتنج بوينت للبيور دراج. الفورميليشن عادة هو mixture of the active ingredient and other excipient. يعني example for example التابلت احتاج استخدم الاكسبيانت مثل استخدم disintegrant، يعني استخدم diluent، استخدم rate determinant of the drug release، bulking agent، استخدم الcolorant agent، استخدم other excipient may be need according to the type and of the tablet, maybe sustained release, maybe traditional tablet. Okay, so we need to now that the mixture of the excipient with the active ingredient will change of the melting point. يعني أنا من أسوي للبيور دراج راح أحصل peak should be sharp peak at the region مالتي انه at the temperature اللي هو انا محددها اللي قارئ عليها انه بهاي درجه الحراره راح يصير عندي sharp peak، هذا البيور دراج. بعدين من يصير ميكستشر راح تتغير الفيزيكال properties according to what؟ according to the melting point of the added substances. يعني انا الباودر ميكستشر عندي راح اسوي ميكستشر يعني between the drug and active ingredient. إذا كانت الماتيريالز اللي أنا راح أخليه أسوي لها mixing ويا الactive ingredient
has a high melting point يعني تقريبا مو بعيده جدا عن الميلتنج بوينت مال الاكتيف انجريدينت درج مالتي، راح اشوف اكو فد ديكريز يصير بالميلتنج بوينت مال الاكتيف انجريدينت، راح يصير شيفتنج للبيك اوكي بس قليل، راح يصير انه الافكت مالته راح يصير قليل. هذا على من يعتمد؟ يعتمد مثل ما قلت لكم على الميلتنج بوينت مال الاكتيف مال الاكسبيانت الاديتيفز اللي انا ضفتها، الباودر سكند باودر او ثيرد باودر اللي انا دا احسب له. عندي المولر كونسنتريشن مالته ايش قد او المولر فراكشن مالته ايش قد نسبه يعني الاكتيف الاكسبيانت للاكتيف انجريدينت. كل ما تزود النسبه كل ما يصير الديبريشن أعلى بالmelting point according to this relationship. So the addition of a second component to a pure compound like compound A resulting in mixture will result in melting point that is lower than the of pure compound. The degree to which the melting point is lower اللي هو delta T. The degree of to which the melting point is lowered اللي هو delta T، يعني ايش قد يصير lowering is proportional to the molar fraction اللي هو Na log Na of a second compound that is added. This can be expressed as this relationship where the delta HF is the molar heat of fusion. مثل ما اتفقنا T is the absolute equilibrium temperature, T naught is the melting point of the pure compound A, and R is the gas constant. From this relationship we should note of two important things contribute to the extent of lowering of the melting point. From the evidence إذا نرجع للريليشنشيب نلاحظ إنه كل ما كان المولر heat of the fusion of the second compound it is high. اوكي كل ما كان high يعني بما انه اكو reciprocal اوكي relationship between او inverse relationship between the heat of fusion of the second compound and the degree of the change or lowering of the melting point of a pure active compound. يعني عندي active drug وعندي المولر heat of the additives second compound خلينا نقول excipient. كل ما كان المولر heat of fusion of the second compound كانت very low راح يصير change أعلى لأن أكو inverse relationship. مثل ما تلاحظون هاي صايرة بالمقام اللي هو دلتا اتش اف معناها اكو inverse relationship. اوكي لو كانت بالبسط اكو proportional relationship يعني كل ما يزود وياها كل ما يقل يعني كل يصير عكس يصير طردي. بينما هسه هنا شنو العلاقة عكسية يعني بس الاحظ المعادلة او الماثماتيك relationship راح اعرف انه شنو ريليشن شيب او شنو اتوقع شنو يعني البيهيفير مال الميكستشر مالتي. انه انا عندي اكتيف انجريدينت حددت الى الميلتنج بوينت، اذا ضفت سكند الانكتيف انجريدينت سكند اكسبيانت راح ابدي اتوقع اذا كان المولر هيت اوف فيوجن مالته لو فيري لو معناها تشينج اور ديبريشن ديجري اوف ديبريشن دلتا تي راح اشوفه كلش عالي، يعني معناها الديبريشن راح يكون كلش عالي. وبالعكس اذا كان المولر هيت اوف فيوجن هو جدا عالي راح شنو راح يكون التشينج قليل او اللورنج بالهيت او الميلتنج بوينت مال الاكتيف انجريدينت راح يصير شنو راح يصير قليل. احنا مثل ما اتفقنا انه المواد اللي عندها هاي ميلتنج بوينت معناها عندها هاي مولر هيت اوف فيوجن. اوكي والمواد اللي عندها شنو اللي عندها لو ميلتنج بوينت معناها شنو عندها لو المولر هيت اوف فيوجن. معناها النقطه رقم 1 تفسرها نقطه رقم 2 بس انا عرفت لكم اياها اثنيناتهم على مود يصير النقطه على مود يصير الموضوع واضح. من الريليشن شيب
اذا عنده low molar heat of fusion معناها شنو؟ العلاقه inverse relationship معناها large lowering او depression okay of the melting point is observed. Substances with a high molar heat of fusion will show little change مثل ما قلنا in melting point with the addition of the second component. معناها انه العلاقه انه بما انه هي العلاقه عكسيه كل ما كانت المولر هيت اوف فيوجن هاي التشينج يصير قليل، اللورنج يصير قليل من الميلتنج بوينت مال الاكتيف انجريدينت بيور كومباوند. وبالعكس اذا كان very low heat of fusion معناها التشينج او الافكت يكون كلش عالي. The extent of lowering of the melting point number 2 is also related to the melting point itself. ليش؟ لانه مثل ما قلنا interchangeable، المفاهيم اخليها ببالي interchangeable. high melting point معناها high molar heat of fusion، low melting point معناها low molar heat of fusion. راح يصير ايش تستخدم؟ compound with low melting point are affected to a greater extent than the compound with a high melting point. نفس الحالة مال النقطة الأولى. In other words, low melting point compound will result in greater lowering of the melting point than those with a high melting point compound. The second, the properties, and it is very important, it is the particle size. Certain physical and the chemical properties of drug substances including certain the physical and the chemical properties of the drug substances including like the dissolution rate, bioavailability, content uniformity, texture المظهر الخارجي, color and stability are affected by the particle size distribution. شلون افسر هذا الموضوع عمود افهمه ما ابدي احفظ. الكيميكال properties of the drug substance اللي هي dissolution rate. اذا كان انا عندي ال particle size distribution يعني variant كلش هاي، يعني اكو particles كبيره بالميكستشر عندي particles شنو يعني very small بالميكستشر، اكو كبيره او اكو صغيره، كله راح يتاثر. هذا اللي سدنا نحكي. اول شيء الديسوليوشن ريت راح يصير بها variation على اعتبار انه الديسوليوشن هي عمليه عمليه الاذابه للبارتيكلز اللي تكون عندها هاي سيرفيس اريا. كل ما كانت البارتيكلز سمول معناها عندها هاي سيرفيس اريا، وبما كان انه السيرفيس اريا عاليه يصير ان فيسنج يصير ويا الديسوليوشن ميديوم، سواء كان موتر سواء كان انه قاعد اسوي ان فيفو ان فيترو ريليشن شيب، قاعد اسوي التيست ان بي اتش يعني ان pH 0.1 pH 1.2 and like in stomach يعني gastric similar fluid or intestinal يعني simulated fluid. According to the pH of the stomach the pH will be 1.2 احضر solution pH مالته 1.2 اللي هو simulated gastric fluid, or the pH of the البفر مالتي راح احولها الى 6.8 which is in correlation with the pH of the simulated intestinal fluid. So the dissolution rate راح تتغير according to the particle size. small particle size at a high surface area بينما large particle size at a low surface area, وبالتالي راح انه dissolution rate راح تعتمد على particle size. bioavailability it is the same and it is correlated with the dissolution because the dissolution it is the first step for the absorption of drug to be bioavailable. إذا كان أكو variation بالparticle size راح يأثر لي على dissolution rate وبالتالي راح يأثر لي على absorption rate وبالتالي راح يأثر على bioavailability. Content uniformity particle size راح يأثر لي على content uniformity بالpowder bead من أسوي mixture of the active ingredient والexcipient. إذا كان ما مسوي milling ما مسوي uniformity للparticle size distribution مالتي between الميكستشر كله راح يصير اكو فالزون بالباودر beads راح تكون rich in active ingredient والزون الاخرى راح تكون rich in excipient. ماكو uniform او homogeneous
distribution of the active ingredient particles within the powder bead كله. حتى من اجي اسوي compression بالتابلت ماشين، من اسوي فيدنج للتابلت ماشين راح يجي بالداي مال التابلت ماشين، راح مرات من اسوي فيرست فيدنج، سكند فيدنج، ثيرد فيدنج، اسوي عدد من التابلت خاصه باللارج سكيل اوف ذا ماشين اللي هتكون اوتوماتيك ماشين بالفاكتوري، راح يكون continuous feeding. هذا continuous feeding راح يكون المن للداي اوف ذا تابلت ماشين، بعدين يصير compression كبس للباودر وتطلع عند الحبايه. هذا الداي اذا كان الباودرز مالتي البارتكلز مو يونيفورم ان ديستريبيوشن، مره ينملي بارتكلز كبيره of the active ingredient or excipient. يعني شنو اللي هو يعني في وقت لانه كان كبير وانا ما موحد الحجم مالته، فبالتالي من راح اكبز مره صار اكو زياده باول حبايه بالاكتيف انجريدينت وراح يصير نقص بالحبايه الثانيه اوف اكتيف انجريدينت. ليش؟ لانه البارتكلز راح الكبيره راح تحتل سايز كبير بين من الداي، يعني تاخذ في حيز كبير من الداي اللي هي الحفره مال التابلت ماشين، وبالتالي من اسوي كومبريشن راح شنو؟ راح يصير عندي الكونتنت ان يونيفورميتي، ماكو يونيفورميتي بالكونتنت اوف اكتيف انجريدينت بين تابلت باتش and also weight variation راح يصير عندي. نعم زين. التيست اوف ذا دراج من اخلي الفليفر اذا كان البارتيكل سايز هم مو يونيفورم ويا يعني ما عنده ماتشنج ويا الميكستشر كله مال الاكتيف مال التابلت خلينا نضل او الكبسول باودر، راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كونسنتريتد بمكان وشنو ومو كونسنتريتد بمكان ثاني. التكستشر مثل اخلي كلرنت ايجنت، مثل اخلي البوليمر على مود اخذ يعني بيرلنت تكستشر مال الحبايه. شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي موتلينج اذا كان كلر، راح يصير تصبغ، يعني اشوف الكلر مرات يصير متركز بزون عن زون اخرى بالحبايه، راح يعطيني يعني تبقع او تصبغ بالحبايه. ليش؟ لانه البارتيكلز مال الكلر ماكو يعني بارتيكل سايز ما كان اكو ماتشنج with particle size of all الميكستشر of active and excipient. and also stability. الستابيليتي ما راح احصل stability سواء اذا كان physical or chemical stability للتابلت. الفيزيكال ممكن يصير عندي ورا ما اكبسه لامينيشن، ممكن يصير عندي كابينج للتابلت، وبالتالي راح اخسر عمليه الستابيليتي of active ingredient. In addition, flow characteristics of and sedimentation rate it is important. flow يعني it is very important. يعني مثل ما حكيت قبل شويه انه التابلت ماشين الكابسول ماشين بالفيلينج لازم الفلو بروبرتيز تكون يونيفورم. اذا كان عندي البارتيكل سايز يصير فاريشن راح يصير اكو يعني اثناء عمليه كلوتينج بالتشينز اللي يمشي بها الباودرز اللي من الهوبر ينزل للتابلت ماشين او كابسول ماشين، وبالتالي راح يصير عمليه الفلو مو صحيحه، وبالتالي راح يصير انه فاريشن بالتابلت ويت بالتابلت يعني content uniformity of the active ingredient. It is essential to establish as early as possible how the particle size of the drug substances may affect formulation and efficacy. يعني مثل ما قلنا احنا يعني اصلا الدرس مالتنا كله عنوان الدرس هو doesn't form design. يعني انا داخل لي ديزاين، داخل لي استراتيجي على مود ابدي احضر الفورميلا. كل البيهيفير قبل شويه تعلمنا شلون نتوقع الميلتنج بوينت بيهيفير. يعني اول ما اشيك انه البيوريتي مال الدرج، بعدين اشيك من اضيف من اعرف انه هاي الميلتنج بوينت مال اكسبيرمنت من ضفتها شو راح تاثر على الميلتنج بوينت مال الميكستشر كله، وبالتالي اخذ حذر. اذا صار اكو لورنج كلش كبير بالميلتنج بوينت معناه انه هاي اثناء البروسيسنج وراي ميلينج وراي كومبريشن، اذا كان عندي تابلت وراي فيدنج وراي اني ستاتيك او فراكشن اني بروسيس اللي تولد لي فراكشن اثناء عمليه البريبريشن ممكن اتلافاها. ليش؟ لان انا حسبت الميلتنج بوينت. هنا نفس الحاله البارتيكل سايز and particle size distribution it is behavior how it will affect للبروسيس كلها. يعني راح ياثر لي على عمليه الكومبريشن، راح ياثر لي على عمليه الفلو كاركترستيك، الفيدنج، عمليه الكونتنت يونيفورميتي، الديسوليوشن، كل هذا اخليه بحساباتي قبل ما ابدي عمليه على مود اوحد السايز، اقلل السايز فاريشن، البارتيكل سايز ديستريبيوشن يصير عندي يونيفورم قبل ما ابدي
بعمليه التصنيع النهائيه للفورميلا على مود احصل سكسس فورميلا. انا وراي تيست الكل فورميلا الفاينل دوزج فورم او الفاينل فورميلا راح يصير عليها list of tests سواء tablets او capsules او emulsion او liquid او solid dosage form. اكو فد step of test that determine if the batch it is accepted or objected. Of special interest is the effect of the particle size on absorption. Okay, مثل ما حكينا قبل شويه الابزوربشن. Certain drugs absorption may be affected by the particle size to the large extent. يعني one of the approach strategy to enhance the absorption of the such active ingredient, it is by macronize, by decreasing of the particle size. In other words, the decreasing of the particle size will significantly affect on the absorption. يعني هسه اسوي enhancement عندي فد list of the active ingredient، بدي اسوي enhancement للابزوربشن مالته على مود احصل بايو افيلابيلتي عالي، على مود احصل اكتيفيتي عالي، على مود احصل انه ثيرابيوتيك افكت عالي، بالتالي للفاينل دوزج فورم. هنا راح ابدي اشوف شنو اللي افكت. بعض الدرجات شافوا من خلال التيستات عليها انه الماكرونايزيشن او احوله الى نانو، اوصل الى النانو سايز، راح ياثر لي significantly enhancement for the absorption. يعني more drug will be يعني will be bioavailable and more effective. راح احصل high percent of bioavailability by macronization. Example عليها crizoflovin and nitrofurantoin, spironolactone and procaine penicillin. هاي الدرجات ممكن احسن بها الابزوربشن and bioavailability and therapeutic effect by decreasing of the particle size to the micro or the nano size. Also, satisfactory content uniformity in solid dosage form depend to a large degree on the particle size. هذا حكيناه قبل شوية. And equal distribution of active ingredient throughout the formulation. حكيت قبل شوية شلون يأثر على إنه ال content uniformity of the solid dosage form. It is very important لأن هذا راح يصير reject للتابلت باتش أو كبسول باتش إذا كان البارتيكلز صاير بها variation، وبالتالي راح يعطيني high degree of the weight and the content variation. The third property, it is the solubility. An important physical-chemical properties of drug substances is solubility, especially aqueous solubility, aqueous system solubility. هنا aqueous solubility the drug to be bioavailable, it is first step to be dissolute. The dissolution should be يعني drug to be absorbed and to be bioavailable, to be effective, should have or has some degree of aqueous solubility يعني to be absorbed. يعني أنا من أخذ solid dosage form tablets or capsule, certain degree of the aqueous solubility it is required for the active ingredient for the to be effective, to give it is efficacy. Why? The absorption step occur after the drug will be dissolute. يعني the drug should be ready in absorption pool سواء كان in stomach or small intestine بالduodenum بالileum بالcolon. What is the segment of the GIT should be ready for the absorption, that the drug should be in absorption pool. Absorption pool يعني الحمام اللي صاير به او المسبح المائي اللي صاير به الابزوربشن. هذا هنا يصير له absorption للاكتيف ingredient. اذا كان السولوبيليتي مالتي very low معناها الابزوربشن راح يصير شنو؟ very low، وبالتالي بايو افيلابيلتي راح يصير low، وبالتالي راح يصير الافيكاسي مال الدرج low efficacy. If the solubility of drug substances is less than desirable consideration is less than desirable يعني مو من ضمن يعني من ضمن الطموح مالتي، من ضمن
الحسابات الان فيفو كالكوليشن على مود تعطيني الافيكاسي، معناها كان اذا كان antibiotic should be above the MIC for the microbe. So انا شو وقت اوصل انه above the minimum inhibitory concentration for the خلينا نقول antibiotic. اذا كان عندي السوليبيليتي عاليه، السوليوشن عالي، الابزوربشن راح يصير عالي within the time in the GIT يكون محسوب، وبعدين راح يصير بايو افيلبل، وبالتالي راح يعطيني شنو؟ الثيرابيوتيك افكت. اذا كان ماكو ديزايربل، يعني مو ديزايربل، انا اذا خليته تراديشنالي ما سويت مانيبيوليشن، ما سويت يعني مينينجفول للموضوع، ايش راح يصير؟ راح يصير عمليه لوز للاكتيف انجريدينت. ليش؟ لان انا قاعد اعطيه على شكل تراديشنال. اول مانيبيوليشن انا يعني تشينج اللي حكينا به، قلنا بعض الاكتيف انجريدينت ممكن بالمايكرونايز، يعني ممكن بالديكريزنج اوف ذا بارتيكل سايز راح احصل solubility عاليه، dissolution عالي، راح يصير absorption وبالتالي باي افيلبل. حكينا اكزامبل عليها some active ingredient. Another drug type under consideration يحتاج انه chemical modification، مثل احوله الى استر، احوله الى salt. السالت فورم اند esterification اسوي للاكتيف انجريدينت، يعني هنا أنا احتاج chemical modification او chemical change للاكتيف انجريدينت على مود احسن السوليبيليتي مالته، وبالتالي احسن الابزوربشن وبالبايو افيلابيلتي. الدراج اوكي، هنا راح نجي، انت ماشي احنا ماشيين، احنا ماشيين انه فورميليشن ستيب، بعدنا نشوف البيهيفير، كل ما قسنا الميلتنج بوينت البيهيفير مالتنا، اخذنا احتياطاتنا انه من خلال الميلتنج بوينت انا اسوي ربط، ارجع من البدايه كل ساعه على مود يصير عندنا ربط للمحاضره وتصير سلسه، نقدر نفهمها كسالفه مو كدراسه وكدرس. احنا عندنا اكتيف انجريدينت اكدنا من عنده بيور عن طريق قياسه بالدي اس سي انه الشاربيك، اوكي هذا بيور. بعدين انه انا قريت عليه انه هذا من اسويه تابلت، لازم هذا التابلت احتاج انه استخدم وياه اكسبيانت. اجت لي الاكسبيانت قريت عليها او قست الميلتنج بوينت نفس الطريقه، الدور بعدين الميكستشر بيهيفير، عرفت اخذت انديكيشن من خلال العلاقه انه ايش قد راح يصير اللورنج. اذا كان هذا اللورنج كلش كبير باعتبار انه during processing مال عمليه الميلينج والفراكشنج وعمليه التراتوريشن وعمليه الميكسينج اللي اسويها للباودر، يكون على مود احصل هوموجينوس ميكستشر، ممكن تولد لي فراكشن راح يسوي لي سوفتنينج، او لا انا بالسيف سايد ممكن انه الميلتنج بوينت مال الميكستشر كله عاليه جدا، وبالتالي هاي نيجليجابل، هاي الهيت اللي تتولد، وبالتالي اكون اورينتد على الميثود اللي اختارها على مود البريبريشن. اوكي، ممكن استخدم ميثود انه تكون اكويسي، يعني اكويس استخدم بها ليكويد ميثود على مود هاي الهيت اللي تتحرر من عندي، ما يعني اضمن انه ما راح تاثر لي او تسوي لي سوفتنينج للماتيريال. ممكن استخدم اورجانيك سولفنت، ممكن وهكذا استخدم. بعدين اجي اشوف البارتيكل سايز، البارتيكل سايز ديستريبيوشن او يونيفورميتي يكون فيري امبورتنت على مود ادخل بالستيبل اللي بعدها او اتوقع الستيبل بعدها انه شنو السوليبيليتي. السوليبيليتي تكون عاليه اذا كان البارتيكل سايز فيري سمول لبعض الدرجات اللي هي تعتبر ميثود فور انهانسمنت اوف ذا dissolution or solubility. وبعدين اتوقع انه هذا مرضي اللي راح اوصل له عن الابزوربشن باي افيلابيلتي راح تكون it is desirable اللي مو undesirable. بعدين اجيت المن للعمليه الكيميكال او esterification او اسوي السالت للاكتيف انجريدينت على مود احسن شنو السوليبيليتي. زين انا الدراج اوف اكتيف انجريدينت البيهيفير مالته السوليبيليتي مالته لحد الان اني مقايسها او تقارئ عليه انه highly soluble بالايثانول، very highly soluble بالميثانول، او sparingly soluble in water or يعني practically insoluble in water. قارئ عليه. زين شلون اجي اقيسها اني؟ اكو drug solubility test or saturated drug solubility test. ايش اسوي؟ اجيب تيست تيوب اخلي بيه السولفنت اللي انا دا اقيس بيه او اقيسها باكثر من سولفنت، انا بدي اشوف البيهيفير مالتي، يسموها saturated solubility test. هاي التيست تيوب اخلي بيها اما 5 or 10 ml of the
السولفنت اللي انا دا اسوي بيه تيست. ممكن اخليه بالايثانول بالميثانول حسب البروسيجر مالتي. انا البروسيجر مالي بريبريشن ايش دا احضر، شنو البروسيجر مالتي، شنو السولفنت اللي ممكن استخدمه. لازم اقيس البيهيفير مالتي الدرج مالتي كسولوبيليتي ديجري اوف سولوبيليتي بكل الاكتيف انجريدينت، بكل السولفنت اللي ممكن استخدمه اثناء عمليه البروسيجر. استخدم اقراها بالايثانول ممكن بالميثانول. and it is very important in water, very important in buffer السيمي يعني simulated gastric fluid, simulated intestinal fluid اللي هم البي اتش مالتهم 1.2 and 6.2 respectively. على مود ابدي اعرف البيهيفير مالتي، وين اسوي ريليز، يا ميدي اسوي بيها ريليز، وين راح يصير ابزوربشن. يعني من راح اسوي ساتوريت السولوبيليتي، اجيب التيستات تيوب امليها بكل ذن السولفنت اللي عددناهن سواء كان بفر او اورجانيك سولفنت او ووتر، وبعدين اخلي اكسس اماونت اوف ذا دراج. يعني اخلي باودر واسوي شيكينج، اذا ذاب اخلي بعد باودر، اسوي شيكينج، اذا ذاب اخلي بعد باودر، الى ان اشوف الباودر صار اكسس، يعني صار كل الزياده بالتيست تيوب. يعني اسوي له سنترفيوجيشن، يعني سنترفيوجينج، واحاول انه احصل انه اللي ذاب ذاب، يعني خلص انتهى. وراها اخلي اكسس بعد بالتيست تيوب. من اخلي اكسس بالتيست تيوب راح اخليه بوتر شيكينج ووتر باث. هذا الشيكينج ووتر باث طبعا التمبريتشر مالته 25 سنتيغريد اراوند تمبريتشر. ليش؟ لان انا الفورميليشن مالتي بعدني كله ان فيترو مو ان فيفو، يعني بعدني كله دا اقيس باللاب، دا اصنع باللاب. فدائما هاي التيستات الساتوريتد سولوبيليتي البيهيفير مال الدرج كلها وين اشوفها؟ اقيسها بال 25 سنتيغريد. after 20 after ال 48 or 72. 48 just enough, consider just enough of shaking water bath, continuous shaking water bath. راح اخذ السامبلات اسوي لها filtration، وبعدين انه chemical analysis اسوي لها عن طريق اليو في او اكثر شيء هو اليو في اناليسيس سبكترو، يعني السبكتروسكوبي، يو في سبكتروسكوبي. راح اقيس الكونتنت ان سوليوشن، وبالتالي احدد انه هذا هنا high soluble هنا low soluble according to the reference of the process. Therefore important physical or physical properties or chemical properties, it is the polymorphism. An important factor on formulation is the crystals or amorphous form of the drug substance. شنو الفرق بين الكريستال والامورفوس؟ طبعا عادة about 30% of the drug or active ingredient and the polymorphic يعني البيهيفير، يعني عنده ممكن يصير له يعني ميتا ستيبل، هو ممكن يتحول من الامورفوس للكريستال وبالعكس. اوكي زين. او هو موجود عن طريق two type، يعني ممكن ماكو يعني changeable between two state but يعني من اشتري active ingredient اكو amorphous واكو شنو؟ اكو crystal من نفس الاكتيف ingredient. شنو الفرق بين الامورفوس والكريستال؟ الكريستال it is more stable، الكريستال structure more regular. يعني من واحد ياخذ مقطع بالتيستات مثل الاكس راي ديفراكشن تيست، يعني مثل الاكس راي ناخذ راح يطلع لك صوره الستراكشر مثل ما واحد يسوي اشعه البودي مالته للتشيست، راح تطلع صوره الستراكشر مال الكريستالز والامورفوس. الكريستالز مور ريجولار، التشين بتوين يعني التشين تكون يعني ريجولار، يعني شكله مرتب جدا، ماخذ فد قالب معين، تكون التشين يعني البوندينج بتوين تشينج او البرانشنج بتوين تشينج تكون tight junction يعني between chain of the structure. يعني الشكل تكون يعني very regular مرتب، والchain مالته كلش more strong، وبالتالي هو more stable. الامورفوس يكون irregular in shape، راح نشوف irregularity من بالشكل يعني visually. الchain مالتها ممكن تكون يعني crossed، يعني متقاطعة متشابكة هاي التشين،
عمليه الاكو سبيسز بتوين، يعني مو ريجولار سبيس، اكو ممكن يعني نشوف سبيس كلش عالي ماكو بي تشين، اوكي، ماكو بي بوندينج، يعني صاير فويد سبيس مثل الفراغ اللي داخل الستركتشر. وبالتالي راح اتوقع الكريستالز قبل ما اقرا باقي السلايد اجي اقرا انه اتوقع الكريستالز هو more stable but less soluble. ليش؟ على اعتبار انه diffusion of the solvent inside the structure of a crystal it is more يعني more difficult than the الامورفس قلنا اكو void spaces، اكو weakness between bonding between chain، وبالتالي راح يصير الديسوليوشن اسرع. بس شنو؟ الكريستالز فورم راح يكون more stable than the الامورفس form. مثل ما قلنا polymorphic form usually have different physico-chemical properties including the melting point and the solubility. The same story about the melting point. The crystals راح يكون higher melting point than the amorphous due to the regularity and the more strong bond between the chains. Polymorphic form in drugs are relatively common. It has been estimated that at least 1/3 of the all organic compound except polymorphism. The energy required for a molecule of a drug to escape from crystal is much greater than it is required to escape from the amorphous powder. Why? The tight junction regular structure for crystals. The same story. Therefore, the amorphous form of compound is always more soluble than the corresponding crystal's form. Evaluation of a crystal structure, polymorphism, and solvate form is an important pre-formulation activity. Generally pre-formulation evaluation strategy راح اخلي ببالي انه هاي المادة crystals polymorphism عنده او انه شنو او انه amorphous. اذا كان amorphous انا احتاج انه هاي الفورمولا مالتي يعني الامبورتنت بوينت بي هو الستابيليتي لو solubility. ممكن اذا استخدم الامورفس ممكن يعطيني stability يعني along the shelf life of the it is enough to give the stability for the final dosage form according the shelf life of the final dosage form, or it is not enough. If it is not enough I should be use the crystal form. The crystal form راح ممكن اواجه عمليه البروبلم بالsolubility او احتاج انه ايش اسوي. يعني انا ضمنت بالكريستالز انه more stability اوكي but السولوبيليتي ممكن يصير عندي مشكله، وبالتالي ممكن احل السولوبيليتي عمليه المايكرونايزيشن، عمليه الكيميكال موديفيكيشن، اسوي استر، اسوي سالت على مود احل هاي البروسيس. but انا شنو oriented pre-formulation activity important. The change in crystal structure can influence by availability and chemical and physical stability and can have the important implication in dosage form processing function. Okay? مثل ما قلنا انه الكريستال structures اذا صار له change تحول الى amorphous راح ياثر على الديسوليبيليتي وبالتالي dissolution وبالتالي absorption وبالتالي bioavailability. For example, it can be a significant factor relating to tablet formulation because of flow and compaction behavior. Okay? The compaction and the flow. The flow properties of the crystals it is more higher than the amorphous. The same story. It is regular in shape, while the amorphous it is the irregular. وبالتالي كل ما كان irregular راح يصير شنو؟ راح يصير عملية الانتراكشن or floculations of the particles with each على اعتبار انه عنده irregular age اللي هو يكون amorphous. هاي irregularity راح يصير انه look and key يعني مثل القفل يعني والمفتاح راح يصير between particles، وبالتالي راح يصير flocculation تتكتل. كل ما تكتلت وهاي irregularity عندها فراكشن عالي ويا السيرفس اللي دا تمشي عليه مثل التشينز اللي هي تكون من الهبر مثل ما قلنا للفيد للانسترومنت اللي انا دا اسوي بها يعني مثل التابلت ماشين او الكابسول فيلينج ماشين. هاي عمليه الفراكشنز او عمليه الirregularity in surface. السيرفس يكون مو regular مو oval in shape او يكون مو smooth in shape
يعني regular راح يأثر لي أو يعيق لي عملية ال flow of the particles، وبالتالي راح يعطيني ال flow bad flow and يعطيني شنو bad compaction between the particles. Various techniques are used to determine crystals property. To most wide used method are like the hot stage microscopy method, thermal analysis method, infrared spectroscopy يعني and X-ray diffraction. X-ray diffraction more common it is the X-ray diffraction. كلهم يستخدمهن بس المور common and اللي ينطيني indication عالي هو ال X-ray diffraction. هسه راح نجي إلى الموضوع آخر اللي هو rate reactions. يعني ال rate of reaction عادة من أجي أحسب الشيلف لايف، يعني من يعني وصلت إلى final dosage form، إن أجي أريد أحسب ال decomposition of the drug، يعني إيش قد active راح يظل من عنده، يعني يعني ورا إيش قد هذا الدرج ممكن إذا يعني كان عندي suspension، هذا السسبنشن يعني كان باودر من اخلي ووتر عليه، هذا الووتر راح يقلل لي الشيلف لايف، راح يسوي ديكومبوزيشن، ممكن يسوي لي يعني starting for the chemical reaction. هاي الرياكتنت اللي هي عباره عن active ingredient اللي انا دا احسبه، هذا الرياكتنت اللي يصير له decomposition according maybe to within time according to the enforcement of the temperature of the light، يعني اكو temperature اكو لايت، هاي اللي تريجرز للرياكشن. هذا الديكي مالتي، هذا الديكومبوزيشن، عمليه استهلاك الاكتيف انجريدينت within time، يعني مثل ما نقرا انه هذا الدرج صار له اكسباير، صار اكسباير. شنو هذا الاكسباير؟ زين، هذا الديكومبوزيشن اللي دا يصير in which order، اكو many يعني احنا حاولت اختصر لكم انه اكو الريت اوف رياكشن، اكو واي موديلز فور ذا ريت اوف ذا رياكشن اللي هو ممكن يسوي لي استيميشن انا مود نحسب الشيلف لايف مالته. هسه ناخذ سيمبلي اللي هم اكثر شيء مستخدمين بالكاينetics اوف دراج ديكومبوزيشن او دراج ديكي، انه زيرو اوردر ريت رياكشنز. طبعا الزيرو اوردر يمتاز انه الريت مالته تكون constant within time regardless of the concentration remaining concentration. يعني أنا عندي مادة قاعد يصير لها decomposition، قاعد يصير لها decay، قاعد تتفاعل، قاعد تعطيني يعني reactant، هو ده ينطيني شنو product. هذا الرياكتنت ينقص constantly per unit of time، يعني هذا كل واحد ملي جرام من عنده يصير له decomposition أو decay per hour. زين أنا مخلي 10 ملي جرام من المادة اللي دا أفاعلها، أوكي؟ خلي 10، أول ساعة راح 1 ملي جرام، بقى ايش قد؟ 9. ورا ساعة أجي ألقيه 8، يعني ورا ساعتين، ورا 3 ساعات ألقيه 7، ورا ملي جرام، ورا 4 ساعات ألقيه 6 ملي جرام، وهكذا. يعني هو independently أو يعني regardless for the remaining concentration of the active ingredient. يعني من الانيشال كونستريشن من زيرو تايم لاخر تايم مالته يصير له يعني كله يصير له ديكومبوزيشن. هو شنو؟ هو كونستانت وذ تايم، ريت اوف ديكومبوزيشن اور رياكشن مالتي هو كونستانت وذ تايم regardless of the او يعني اللي هو remaining concentration. اذا كان هذا الشرط متحقق معناها هذا التفاعل يسير بواسطة الزيرو اوردر ريت رياكشن. If the loss of the drug is independent of the concentration of the reactant and constant with respect to the time, like the 1 milligram per ml per hour, the rate is called the zero order. The mathematical expression is the دائما إذا كان عملية الرياكتنت هو decomposition decay بالماتيريال، نلاحظ عملية نلاحظ إشارة السالب هنا. السالب إشارة إلى أنه المادة تنقص، هي رياكتنت تعطيني برودكت، أوكي؟ هنا معناها أكو عملية decomposition، استهلاك للمادة باستمرار. إذن
انه الديكومبوزيشن او concentration اللي هو يصير له decomposition within time it is constant with time اللي هو الريت الزيرو اوردر ريت الكونستانت. طبعا الوحدات مالته هو concentration per time. الكونسنتريشن شنو؟ per time، يعني مثل ما هنا موضح ملي جرام per mol per hour، ممكن جرام per liter per hour وهكذا. يعني شنو الوحدة الكونسنتريشن على وحدة التايم. The integrated and more useful form of the equation مثل الانتجريشن عملية الحساب يعني اشتقاقية، راح أحصل إنه الكونسنتريشن within time equal to minus، مثل ما قلنا هذا الماينس إشارة إنه decomposition أو إنه هذا reactant دي يتفاعل دي يقل دي كي يصير لبي minus الكي نوت اللي هو rate constant zero order rate constant multiply by t زائد of the C naught. The C naught it is the initial concentration of the drug. The unit for the zero order rate constant are the concentration per unit time, such as mole per liter in second or milligram per milliliter per minute. It is عادة التفاعل من بي يعني الاكتيف ingredient والاكسبيانت والwater، يعني اكو reactant very huge amount of the reactant. It is meaningful to attempt to describe the time required for all material in a reaction to decompose. يعني أنا ما أقدر أراقب التفاعل لمدة يعني ممكن يوصل إلى سنة، ممكن يوصل إلى أنه هذا الشيف لايف مالته كلش الهالف لايف مالته كلش عالي هذا الدرج، يعني أنا مود أوصل الهالف ديكومبوزيشن مالته. أنا مو meaningful أراقب كل يعني ما له معنى انه انا اراقب كل الرياكتنت شو وقت يصير لها complete decomposition كلها. وبالتالي reaction rate are commonly described by two important indicator او parameters. الفيرست هو الريت كونستانت مالتي، مثل هنا مثل احنا عندنا زيرو اوردر معناها زيرو اوردر ريت كونستانت or by their half lives اللي هو الاماونت او the time required to for the half amount of the reactant to be decomposed. In the equation for the zero order reaction, the half-life equal to 1/2 multiplied by C naught اللي هو initial concentration of the active ingredient or drug over the K naught اللي هو rate constant. ناخذ example أنا بدي يصير واضح. الدرج suspension الانيشال كونسنتريشن يعني هذا بعد دراج سسبنشن انا دا احسبه شنو الكونسنتريشن مالته هو 125 ملي جرام بير مول decay by the zero order kinetic with a reaction rate. مين قال لي zero order kinetic؟ انا صرت اورينتد استخدم يا ايكويشن وصار عندي معلومه انه هذا البيهيفير مالته البيهيفير مال الديكومبوزيشن مالته ما يعتمد على الريمينينج كونسنتريشن، يعني من الانيشال للفاينل decomposition مال كل الاكتيف ingredient هو يعتمد على اليونت اوف ذا تايم، يعني بير تايم راح يصير decomposition هكذا كميه. اوكي من قال لي زيرو اوردر with a reaction rate constant of مطيني الكي نوت 0.5 ملي جرام per mol per hour. What is the concentration of intact drug remaining after 3 day؟ ال 3 day ممكن نتعبر عنها عن الى 72 hours and what is it is and what it is the half life. اوكي هنا ليش حولنا ال 3 day الى 72 hours على مود يصير شنو matching with the units of the key note. it is important information. اذا اجتني مساله اي مساله او اي شيء دا احسبه اني بعيد عن المسائل والامتحان او شيء ادي احسبه لازم اوحد الوحدات. اوكي الريت كونستانت مالتي انه 0.5 ملي جرام بير مول بير اور لازم احول الدي الى اور. وشنو الهاف لايف؟ زين هنا السي اللي هي الكونسنتريشن الطالبه within time اللي هو يقول 72 ساعه. ايش قد باقي من الاوريجين كونسنتريشن اللي هو سي نوت 125 ملي جرام بير
مل minus 0.5 اللي هو ال 0.5 ملي جرام بير مل بير اور اللي هو الكينون multiply by التايم اللي هو المعطيني اياه 72 hours in summation with ال 125 ملي جرام مل بير مل اللي هو سي نوت. ايش راح يطلع لي؟ السي after the 3 day راح يصير الكونستريشن مالته 89 ملي جرام بير مل. الهالف لايف بس اجي اطبق انه الكي نوت على العفو السي نوت على الكي نوت واضربها في 1 على 2 او 0.5 راح يطلع لي الهالف لايف مالته اللي هو 125 اور. هنا اكو هوم وورك متعلق بالاكزامبل اللي قبله، مطلب ثاني على الاكزامبل اللي قبله. How long will it take for the suspension to reach 90% of its original concentration؟ هنا ايش مطلوب؟ how long يعني التايم، ايش قد ياخذ وقت هذا السسبنشن على مود يوصل الى 90% من its origin concentration. طبعا اول ستيب راح نيجي نقول 90% ملتبلاي في 125 ملي جرام اللي هو السي نوت، يعني هو 90% من السي نوت. ايش قد ياخذ وقت على مود يوصل 90% من السي نوت، على مود يبقى بس 90% من السي نوت اللي هو السي نوت هو واحد مثل ما تشوفون هو 125 ملي جرام بير مل. اذا 90% من ال 100 يعني 9 بالعشرة في هذا الرقم راح يطلع لك انه من هو هذا؟ راح يطلع لك السي اللي هو within time. اوكي زين، السي نوت عندك، الكي عندك، بس تطبق القانون راح تطلع التايم required to be reached for the 90% of the origin suspension. The second order it is the first order rate reaction. شنو هنا الديفرنس between the zero and the first order rate reaction? If the loss of the drug is directly proportional to the concentration remaining. هناك ركزت عليكم انه هناك within time، هناك شنو؟ constant within time. اعطيتكم example انه نخلي 10 ملي جرام يصير لها ديكي، كل 1 ملي جرام يصير له كل بساعة، يعني بأول ساعة جيت لقيتها 9، ثاني ساعة لقيتها 8، إذا شنو ثابت؟ ثالث ساعة أتوقع 7، خامس ساعة أتوقع باقي 5. ليش؟ لأنه السرعة مالته تعتمد على التايم وليس على الريمينينج كونستريشن. هنا شنو ايش راح يصير؟ لو نفس الاكزامبل راح نشوف يعني ناخذه الفيرست اوردر ميمشي على التايم، يعني مو ان ريليشن وذ تايم with the remaining concentration. يعني بذاك الاكزامبل اللي قبل شويه لو كان يعني لو انه تفاعل نفس التفاعل بس المود مالته الكاينتيك مالته هو فيرست اوردر ريت رياكشن، يسلك مو زيرو اوردر، يسلك الفيرست اوردر. ال 10 ملي جرام الريت مالتها راح يصير شنو؟ يعني ان ريليشن وذ كونسنتريشن راح يصير عالي، من يصير 9 راح يقل الريت، من يصير 8 راح يقل الريت، من يصير 7 راح يقل الريت، بينما هناك كونستانت ما له علاقه بالريمينينج. هنا لا اكو proportional directly proportional to the concentration remaining with respect to the time. يعني اول ساعه كانت السرعه مالتي كذا، الديكومبوزيشن ريت مالتي كذا، بعدين بالساعه اللي وراها صار الباقي 9، اذا الرياكتنت قل راح يصير الديكومبوزيشن ريت مالتي اقل، وراها لا 4 ساعات او 5 راح يصير مثلا 8 ملي جرام باقي عندي، مو كونستانت وذ تايم مثل ذيك الساعه نقص 1 1، لا هنا از proportional راح يقل الريت اوف رياكشن ويا من in proportional to the concentration remaining. اذا هذا البيهيفير مال التفاعل مالتي انه اكو direct proportional between the rate of the reaction or loss or decay of the drug ويا concentration remaining, it is called the first order reaction and has the unit of the reciprocal time. دائما اليونت مال الفيرست اوردر ريت كونستانت الكي اللي هو ما اقدر اقول 1 عادي، يعني اذا ماكو يعني رقم معناها كي 1. هنا الريسبروكال اليونت مالته reciprocal of the time، يعني معناها
ماينس يعني اور مرفوع على الاس ماينس 1 او minute اس ماينس 1 وهكذا، او second اذا كان تفاعل سريع. وبالتالي انه اعرف انه هذا الريت كونستانت من اجي اقول لكم كي، ما اقول لكم لا نوت ولا كي 1، ما اقول لكم كي وقبل. this reaction has a rate constant رقم ويما وحده. من الوحده انا اعرف، ممكن من الوحده اعرف الاوردر مال الرياكشن مالتي. اذا كان concentration per time معناه هذا zero order. اذا كان reciprocal of time يعني بس يعني hour بس minus 1 معناها شنو؟ هذا ال first order reaction. هسه نجي لل mathematical expression. it is the decomposition within يعني of the concentration within time. it is equal to the rate constant multiplied by concentration remaining, where concentration of يعني intact drug remaining T it is the time. يعني هنا دخلت هناك كان constant كي نوت، لأنه concentration of the reactant هو يعتمد على time only، بينما هنا يعتمد على time or also the concentration remaining. dC and T is the rate at which the intact drug degrades, and K is the specific reaction rate constant, or another expression, it is the first order rate constant. Integrated and more useful form of the equation إذا اشتقيناها على مود نحولها إلى معادلة linear equation نقدر نستخدمها بعملية الكالكوليشن، هي أما إنه in natural logarithm or in the log العادي اللي هو logarithm ال C يعني concentration remaining within time minus، مثل ما قلنا ليش minus؟ لأنه عملية reactant decomposition دائما هو يقل concentration مال الأكتيف ingredient اللي دا أحسبه minus KT over the 2.303 in summation with log concentration not يعني initial concentration of the drug C naught. In natural log form the equation نفسها بس نستخدم اللين. إذا نخلي اللوج لازم نقسم ال KT على 2.303 and هنا لا نقدر نشيله بعملية تصير more linear equation more يعني easy equation. بنفس الحالة هو اللوج واللوغاريثم والناتشرال لوغاريثم موجودات يعني بالساينتفك كالكوليتر. ممكن استخدم هاي الطريقة، ممكن استخدم هاي الطريقة. هنا الانفورميشن معيودة انه the units of the K for the first order reaction are per unit of the time such as per second. The half-life equation for the first order reaction it is the only الاشتقاق مالته كلش بسيط بس ما نحتاجه. T half راح يصير يعني 0.693 over the first order reaction. هنا راح ناخذ example وهم اكو فد يعني بسيط طلب واحد راح يظل exam يعني homework عليكم. Ophthalmic solution of mydriatic drug at 5 milligram per mol except يعني concentration initial concentration مالته 5 ملغ per mol except first order degradation with a rate of يعني rate يعني constant multi 0.0005 per day. How much drug will remain after 120 days and what is the half life. هنا نجي simply هو طالب ال concentration remaining within time. التايم اللي معطينا اياه هو 120 يوم، بما انه وحدة الريت كونستانت مالتي هي هم يوم ما احتاج احول هنا يعني الوحدات متشابهة. زين السي نوت اللي هو الكونستريشن initial concentration هو 5 ملغ بير مول كله امامي واضح. راح بس يعني اطبق المعادله راح يطلع الناتشرال لوج او concentration of the remaining after التايم اللي هو طالبه كان اتوقع الاصل ايش قد كان
كان 120 day، يعني ورا 120 يوم راح يصير عندي الكونسنتريشن 1.5 يعني العفو 4.71 ملي جرام بير مول، يعني نقص تقريبا 0.3 ملي جرام بير مول. الهالف لايف مالتي بس اجيب المعادله انه 0.683 اوفر دي الكي 1 راح يطلع الهالف مايل واحد 1386 day. In above example, how long will it take for the drug to degrade to 90% of its origin concentration؟ مثل ما حكينا بالمثال السابق انه الاوريجين كونسنتريشن مالتي هو 5 ملي جرام بير مول، انه ايش قد 90% من 5 ملي جرام بير مول راح اشوفها، راح يطلع لي هذا، راح يصير عندي السي انه اجيبه هنا لين السي هنا زين، الماينس الكي عندي التايم هو مطلوب هو اللي رايده زائدا لين السي نوت اللي هو 5 ملي جرام بير مول، بس اطبق المعادله واطلع التايم required. Thank you for attention. وامل ان اكون يعني وصلت المعلومه بصوره صحيحه، وان شاء الله تكونون بصحه وخير وعافيه، واي سؤال اني مستعد استقبله من حضراتكم على الموديل، وان شاء الله بالتوفيق للجميع من الاخوه والاخوات، ان شاء الله اخوه اعزاء، وراح تكونون زملاء لنا في اقرب وقت، وان شاء الله اشوفكم على خير بعد ما رب العالمين ان شاء الله يفرج علينا ونخلص من هذا الموضوع مال الكورونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.